गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो आधार मन गिरधारी गिरधारी सनम बनहारी आधार मन गिरधारी गिरधारी श्याम आधार मन गिरधारी गिरधारी
गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ते प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। अपराधलक्ष्यै हेप्ताश्च कामादितारं नमस्ते। कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दं नमस्ते शरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दं जामि राधाम् अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरामिहास्यं वदामि राधां करुणावराभ्यां ततो नास्ति गतिर्नकामि। श्यामसुन्दरशिखण्डशेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिकारसिगमं कृपानिधे सप्रिया चरण किङ्करीं कुरु। संविदादशनित्यनं विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्रनन्दन वस्तु मोहन सभातिवल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रियम् प्राणनाथ विश्वानुनन्दिनी श्रीमुखाब्जरसदोलसकापद राधिका पदतिरे कृपास्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखर वंशे विभूषितपरान्नवनीरताभात् पीताम्बरादुर्नबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वम् किमपि अहं न जाने। न वयाचे राज्यं तिलकनपान्नजाजं रम्मं सर्वजनकामं विरभजं मे सदा काले काले प्रमोदोद्यनकितचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु। हा देवी काकुवर गदगदाच्चवाचा जाचिनी वर्ति भुवि दण्डवदुटुटार्ति अस्य प्रसादमोदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विदेहि। अंगस्याङ्गुलिविच्छटामन्दिकृतेन्द्रीवरं जट्टं जातु गुरुरोचिषं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दावनवासमित्र सद्धामादिदामोदरं
राधा स्कंद निवेशुरज्जल भुजं ध्यायंस्तु दामोदरम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादुर्नबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने कदाब्जुस्तविना वरदाश्रमेव नन्नात् कदापि समेन देव्याचि कीर्तिजाचिं सक्कैत दस्सैत मम रसस्तुर्वस्तु मम नस्ति दस्सै मम सकल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad. Ashtottara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad. Ashtottara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad. Ashtottara Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj. Srila Gauranga Goswami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavis and present all of my respectful guests. Então, primeiramente, eu peço minhas mais humildes reverências ao meu Shila Gurudeva, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtottara Srimad Srimad Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj. Simultaneamente, a Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtottara Srimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, também Shila Bhakti Gaur Govinda Goswami Maharaj, e a todos os devotos e devotas aqui presentes e aos respeitáveis convidados. So I am very happy, all you are very so much enthusiastic in our mission of Srila Gurudeva. Eu estou muito feliz com o entusiasmo de vocês na missão do nosso Shila Gurudeva. And time is very short and the time is going very quick. E o tempo é muito curto e ao mesmo tempo passa muito rápido. About 3 months, how fast I can understand. I thinking only 3 days. É como se os 3 últimos meses tivessem passado em 3 dias. Eu não consigo entender como foi. I entered in Brazil, I remember. December, January, February, and 3 months. Eu entrei no Brasil em dezembro, depois de dezembro, janeiro, fevereiro, quase 3 meses e passou assim tão rápido. Because time is very quick. Time and tide wait for you. O tempo é muito rápido. O tempo não espera por nada, ele simplesmente passa. And especially I am staying with you, all you are devotees of Gurudev and Mahaprabhu Chaitanya, Mahaprabhu Nityananda Prabhu. For this regard, I am not feeling anything there, how time is going quick. E eu fico com vocês que são devotos de Gurudeva, Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu, e eu nem sinto o tempo passar estando ao lado de vocês. So today, my last day, I am going back to Holland. Then after 5 days, I have to go back to India. Delhi. Então hoje é meu último dia, eu estou voltando agora indo para a Holanda, e então vou para a Índia. So you are very kind, give me association, Sangam, Pratyanta Prabhupada, very humble. He told, I have no bhakti, nothing,
But the devotee, they are very merciful. Always they engage me to Krishna Nam and Krishna Katha. Vocês são muito misericordiosos de me darem a sua associação. Bhaktisiddhanta Prabhupada sempre dizia: os devotos são muito misericordiosos de me darem associação e me deixarem ouvir Krishna Katha. Without Bhakta Sangha, life is useless. Sem Bhakta Sangha, associação dos devotos, a vida é inútil. Sadhu Sangha, Sarva Shastri Koi. Lava Matra, Sadhu Sangha, Sarva Siddhi. All the revealed scriptures, Ved, Puran, Upanishad, everywhere glorify about the association of Sadhu Sangha. Em todos os Vedas, Puranas e Upanishads, a associação com as pessoas santas é glorificada. Because when we associate sadhu, then we also forget what is that today is what day. Sunday, Monday. Actually, I cannot remember today is Sunday, Monday, Tuesday. We can forget. Because no need to think about the day. Hari Katha, Hari Nam, Bhakta Sangha. Quando nós estamos com o sadhu, nós esquecemos se hoje é sábado, domingo, feriado, não há noção de tempo. Simplesmente nós cantamos Harinama, nós estamos no Harikatha, a gente sempre esquece o que está acontecendo. And always, I am staying with you, always speak very nice Harikatha. So I am thinking, how you are very gems and jewels of Gurudev. E eu estou aqui ficando com vocês e vocês falam Harikatha muito precioso e eu vou percebendo o quanto vocês são joias raras de Śrīla Gurudev. Actually, this is the glory of the Gurudev. Na verdade, essas são as glórias de Śrīla Gurudev. Mahata Sangha Prabhavo, Srila Sanatana Goswami Brihad Bhagavatamritam very clearly explained that influence of that association of Sadhu Sangha. No Brihad Bhagavatamrita, Śrīla Sanatana Goswami explica claramente qual é essa influência da associação com o sadhu. Hardho vi satsangam lina. And 1 moment and a half moment, if you associate with sadhu, then your life will be successful. Um momento ou meio momento que você se associe com uma pessoa santa, sua vida será bem sucedida. Srila Gurudev again and again remind to us in this material world. Material things all we get according of our previous fruit of action, less or more. Śrīla Gurudeva sempre nos instrui que você vai conseguir as coisas do mundo material mais ou menos de acordo com suas ações passadas. Because that is called predicted and predestined. Isso é chamado predestinação. Predito e predestinado. You cannot get less or you cannot get more also because already fixed for you. Você não vai conseguir nem mais nem menos, porque já está estabelecido, fixo para você. Wealth, money, wife, children, bank balance, credit card, many things in this material of what would you want? Everything reserved for you and predicted and predestined. Marido, esposa, filhos, conta bancária, cartão de crédito, você não vai conseguir nem mais nem menos. Tudo já está reservado e fixo para você neste mundo material. Just you don't know yourself, but is it true? Everything is predicted and predestined. Talvez você mesmo não saiba, mas tudo já está pré-estabelecido e predestinado. Today, you will take prasad or not? This is also fixed for you. If you not prasad, you have no prasad in your forehead, you cannot take. Maybe when a message will come, you have to go. Então, se você vai tomar prachada hoje, isso já está pré-estabelecido. Você vai tomar se tiver que tomar. Senão, se você não for a sua hora, você vai receber uma mensagem, vai ter que sair na hora e vai acabar não tomando prachada. Lord Chaitanya, Laksha Drabba Jodi Rahe Ghare, Ishar Ichha Bina Grahan Kadite Na Pare. Many kinds of delicious food, many kinds of you know. But without the desire of Lord, Bhagavad Ichha, you cannot eat, you cannot accept anything. Existem muitos tipos de comidas saborosas, mas sem o desejo do Senhor Supremo, você não pode desfrutar e se alimentar de nada disso. But Sadhu Sangha Harikatha, this is very, very rare. Mas Sadhu Sangha e Harikatha, isso é muito, muito raro. This is not depend on your karma. This is only depend on your sukriti. That is called spiritual pious activity. Isso não depende do seu karma, das ações passadas, depende do seu sukriti, das suas atividades piedosas, atividades espirituais.
भक्तिस्तु भगवद्भक्त संगनो परिजायते सत्संग प्राप्ते पुंहि सुकृति पूर्व संचित. When your sukriti will be matured and accumulated, then you will get association with sadhu, not your karma and fruit of action. Quando o seu sukriti estiver amadurecido e acumulado o suficiente, aí você vai ter associação com o sadhu. So for this regard, sadhu sang. Prati janme sabe mata pita pai, Guru Krishna nahi mile bhajo hiyai. Chaitanya Bhagavat Vrindavan Das Thakur also explained, according our previous fruit of action, we will get, every life we will get parents, father and mother, and all these material things. But Guru Krishna, Krishna Bhakti, this is very, very rare. You cannot get every life. No Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur explica que em todas as vidas nós teremos pai e mãe, mas nem em todas as vidas nós teremos a associação de Guru e Krishna, porque isso é muito, muito raro. For this regard, Guru Krishna Bhat, prati janme nahi mile, mata pita nahi mile prati janme, Guru Krishna bhaja. So you have to perform bhajan and sadhana under guidance of Gurudev, then your life will be successful. Então você deve praticar a sua vida espiritual sob a guia, sob a associação de Srila Gurudev, e então a sua vida será muito bem sucedida. So sadhu sangha, hari katha, this is the essence of life. Sadhu Sangha, Harikatha, ouvir os passatempos, isso é a essência da vida. Mahata sangha prabhava, the influence of the association of sadhu. Essa é a influência da associação com o sadhu. Gopkumar, he told his own life history in front of his disciple, Mathur Brahmana. Gopakumara contou a história de sua vida na frente do seu discípulo Mathur Brahman. Hey Mathur Brahman, listen. Now I am meeting with you. Actually, this is not also my desire. Ele disse, ó Mathur Brahman, agora o fato de eu estar me encontrando com você não é uma questão de desejo meu. I have come here only for the instruction of Srimati Radhika. Eu vim até você apenas pela instrução de Srimati Radhika. That Gopkumar, he told his own life history. So his concern for Siddhadeva Sarupa. Então Gopakumara disse sobre a sua história de vida. A sua forma constitucional transcendental é Sarupa. For transcendental form. Sarupa. Gopkumar Sarup. Her name. Gopkumar told, in Goloka Vrindavan, early in the morning, I am prepared to go herding the cows with Krishna and all my friends, Siddham, Madhumangala, Krishna, Lavanga, etc. Gopakumara disse que logo cedo em Vrindavan, ele está sempre disposto, sempre pronto para ir com Krishna, com seus associados, Madhumangala, Subal, Siddham, para tirar o leite das vacas. Sanatana Goswami very nicely explained. When Krishna he used to go herding the cows, that time all his sakhas very close to him. Sanatana Goswami Pada explica muito belamente que quando Krishna vai tirar leite das vacas, todos os seus associados ficam bem pertinho dele. In front, all the cows they are running, E as vacas vão correndo à frente deles. and behind all the calves, small baby calves, they are running behind. E logo atrás vem os filhotinhos, os bezerros das vacas. Then Subal, Siddham, Madhumangala, Stoka Krishna, they are also chasing behind to them. Então Subal, Siddhama, Madhumangala vem logo atrás, correndo atrás das vacas e bezerros. Then Baladev Prabhu is going. E então vem Baladev Prabhu. Then behind Krishna. E atrás, Krishna. But all the calves, without Krishna, they cannot run. Mas todas as vacas e os bezerros sem Krishna, elas não conseguem correr. But Krishna saying, go forward, eh? Chalo, chalo, chalo. Then all the cows making hamba, 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 and all the cows they are making sound, and they are just turn there and what is your neck and looking beautiful form of Krishna. Mas Krishna fala, tchalô, tchalô, vai, vamos andando. Então as vacas olham para trás, virando o pescoço para ver a bela forma de Krishna e ter impulso de continuar. When Krishna used this word,
And chalo, chalo, आगे बढ़ो. That means you go for a forward. And that time, the sweet words just entered in the ears of the cows and buck, and their heart melted. Just they turned their face and looking very nice, beautiful form of Govinda. Quando Krishna diz tchalô, tchalô, isso serve para que as vacas entendam, vão adiante, vão seguindo, seguindo, e elas dão uma viradinha assim no pescoço para trás para ver a bela forma de Krishna. Govinda hita manasa, their heart, but their mind completely hurt, stolen by Krishna, Govinda. A mente delas é completamente roubada por Krishna e seu coração se derrete For sempre. this regard, they are not going, they are not moving. But Krishna again and again saying, chalo, chalo, forward, forward, more, more. But these cows and calves just looking beautiful form of Govinda. Por essa razão, elas não se movem. E então Krishna diz tchalô, 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 e elas olham para trás para ver a bela forma de Krishna. And their heart melted and tears rolling down. Então seus corações se derretem e lágrimas escorrem de seus But olhos. again and again Krishna used this word, chalo, chalo. Then the calves, they also raise their tails and run forward. Então Krishna fala tchalô, tchalô, e aí elas levantam seus rabinhos e vão seguindo em frente. Brajavasi heard them, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. And this is their Braj language when they are herding the cows. E os Brajavasis falam hey yo, hey yo, hey yo. Essa é a palavra que eles usam para pastorear as vacas. Many Brahma's language how they control the cows. Niri, niri, tiri, tiri. This type their language, Braj language. Essa é a linguagem de Braja, niri, niri, tiri, tiri, para controlar e Niri, guiar niri as means vacas. they are feeding the water in the pond. Drink water. Tiri, tiri, come out from the pond. Niri, niri significa venham tomar água aqui no lago, venham tomar água. E tiri, tiri é saiam daí, vão sair do lago. Because they know their language. Porque elas já sabem essa linguagem de Braja. That is called Braj language. Essa é a linguagem de Very Braja. sweet language. É muito doce essa linguagem, essa comunicação. So just I tell to you, and when the cows are running fast and someone, then I very quickly also cow herd and going to herding the cows with Krishna. Então Gopakumara disse, ó Matur Brahman, esqueci. Rapidamente eu vou me vestir para pastorear junto com Krishna as vacas. In the meantime, Srimati Radhika, she came very close to me. Então, nesse tempo, Srimati Radhika se aproximou de mim. Srimati Radhika, she is the embodiment of compassion, karuna, eager, enthusiastic to go to herding the cows with Krishna. But Srimati Radhika, she told me, no, hey Sarup, hey Gopakumar, today you should not go herding the cows. Naquele momento eu estava totalmente empolgada, que sente a separação de mim e eu também sinto dela. Just Srimati Radhika, on her very soft voice, and put us up the soft voice. Srimati Radhika tem uma voz muito doce, macia, veludada. Hey Gopakumar, hey Sarup, hey Gopakumar. Ela disse, ei Sarupa, ei Gopakumar, This is your duty and responsibility. esse é o seu dever e sua responsabilidade. And love not looking own and happiness. O amor não fica procurando pela sua própria felicidade. And love means is what? Sacrifice. Everything is for you. O amor, o significado do amor é sacrificar tudo pelo outro. In this material world, even the material love means is you have to sacrifice. Até aqui no mundo material, pelo amor nós temos que nos sacrificar. Why do you sacrifice your friend? Just material love, transcendental love you can understand. Material love you have some realization. First you sacrifice your time. A gente tem um pouquinho da realização do que é o amor material. Nós nos sacrificamos pelos nossos amigos. A primeira coisa que nós sacrificamos é o tempo. If you love someone, you have to sacrifice your time. Se você ama alguém, você sacrifica o seu tempo, você doa o seu tempo. You are busy, you are many business, many things. Maybe you are doctor or lawyer, many things also. You have to do, but you love
is coming someone, that time you have to give up everything, mean sacrifice your time, and that time you will have to give your person, friend, love to. Então você às vezes está muito ocupado com os seus afazeres, negócios, você é médico, advogado, tem sua profissão, mas você ama aquela pessoa e você precisa dedicar o seu tempo a ela. And this is true. Não é verdade isso? Because love is not looking own happiness. Love is looking his happiness of his sister. Porque o amor não busca a própria felicidade, e sim a felicidade daquele que é adorado. And one person, he lost his donkey. Certa vez uma pessoa perdeu o seu burrico. So he was searching here and there, but where is my donkey? Então ele estava procurando aqui e ali, mas onde está o meu burro? Then he climbed to the top of the tree. Então ele subiu no alto de uma árvore. Even thinking maybe my donkey has gone far, so I can see. E ele pensou, talvez o meu burro tenha ido para longe, então daqui de cima eu vou conseguir enxergar. So he climbed on the top of the tree and watching, where is my donkey? Ele foi lá para cima da árvore e pensou, cadê meu burro, meu burro, meu burro? And in the meantime, lover and beloved, lover and beloved came and sitting under that tree. E ao mesmo tempo, os amantes, o amado e a amada, os namorados, estavam embaixo da árvore sentadinhos, juntos. You know better than me. When lover and beloved, they are meeting together, what they are speaking? Vocês sabem melhor que eu. O que o namorado e a namorada falam quando estão Just juntos? they glorify of their own limbs and body. Eles glorificam as partes de seus corpos. Oh, how is your beautiful eyes? How is beautiful? No. How is beautiful also crawling here? Como é bonito, estão muito bonitos seus olhos, o seu nariz, o seu cabelo encaracolado. In this way, both they also glorify to each other's limbs and body. Então eles ficam glorificando os corpos um do outro. In the meantime, beloved, hey, your eyes very beautiful actually. Então o namorado disse, nossa, seus olhos são muito lindos. I never see this types of eyes. Your eyes very, as like, what is your lotus, blossom lotus. Eu nunca tinha visto olhos tão bonitos. Seus olhos são como olhos de lótus. What is your name? Must be your name should be Kamala Nayani. One's eyes as like blossom lotus. Qual o seu nome? O seu nome deve ser Kamala Nayani, aquela que tem olhos de lótus. Then glorify, I am looking everything inside your eyes. Então ele falou, eu consigo enxergar tudo através dos seus olhos. And that time that person who is in top of the tree, hey, you are looking everything in her eyes. Must you are also looking my donkey? E a pessoa que estava lá em cima da árvore disse, então você consegue enxergar tudo nos olhos dela? Então cadê o meu burro? Olha aí também. Please tell me what is my donkey? Me conta, cadê o meu burro que eu perdi? Why I'm saying it? In this material world, this is called only flattering words, not perfect. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas palavras são frívolas, elas não são a verdade perfeita. Because in this material world, people are very expert to speak these types of flattering words. É porque aqui no mundo material as pessoas são peritas em falar esse tipo de palavras. But in transcendental world, but the divine love, there is no any kinds of flattering words. Mas no mundo transcendental, no mundo perfeito, não existem esse tipo de palavras frívolas. So now coming in this way, Srimati Radhika, she told, hey Gopma, hey Sarup, this is your duty. I know you are feeling separation from your friend Krishna. Então Srimati Radhika disse, ei Gopakumara, ei Swarupa, eu sei o quanto você está sentindo saudade, falta de Krishna. And your friend Krishna, also he is feeling separation for you. Mas o seu amigo Krishna, ele também está sentindo falta de você. I love Krishna. So same thing I am feeling separation from you also.
Mas eu amo Krishna, então eu também estou sentindo separação de você. But Gopakumar, you have to go Bhauma Vrindavan, this material Vrindavan. Mas Gopakumara, você deve ir a Bhauma Vrindavana, a Vrindavan deste mundo material. And you have to bring your disciple. What is his name? Janasarma Mathura Brahma. E você deve trazer o seu discípulo, Jana Sarmani, Mathura Brahma. Now he is qualified, but without your association, he can't return back here. Ele é qualificado, mas sem a sua associação ele não poderá voltar até aqui. Because your relationship with him. Você precisa dar a sua associação, ter um relacionamento com ele. Even Krishna will not bring him. If you not go, how will you come back here? Mesmo que Krishna esteja com ele, se você não for, como é que ele poderá voltar aqui? Though Krishna has one potency Shakti, that is inconceivable potency, Achintya Shakti. Mesmo que Krishna tenha essa potência inconcebível, Achintya Shakti, In his Achintya Shakti, inconceivable potency, Krishna can bring, but Krishna always is not use this Achintya Shakti, inconceivable potency. então Krishna ele nem sempre pode utilizar essa potência, Achintya Shakti. Because Bhagavan means Kurtum, Akurtum, Anatha, Kurtum, Jasamartha, Sri Bhagavan iti vacha. Bhagavan means which is not possible, possible, impossible, impossible, possible. That's called Bhagavan. Bhagavan, he can do everything, and he has one potency, that is Achintya Shakti, inconceivable potency. Então Bhagavan é aquele que pode fazer o impossível possível, o possível impossível, e que pode fazer tudo. E ele tem essa potência inconcebível. This why we use this word inconceivable potency, Achintya Shakti. When Gopakumar, he arrived in Vaikuntha Dham. Por que eu estou usando essa palavra, Achintya Shakti, potência inconcebível? Porque Gopakumar, quando chegou em Vaikuntha Dham, That time Lord Narayan himself told to Gopakumar, do you know how have you come in this Vaikuntha Dham? o Senhor Narayan disse para ele, ei Gopakumar, você sabe como é que você chegou até aqui, em Vaikuntha Dham? Actually you have no sukriti, no any past activities. I brought you in my inconceivable potency, Achintya Shakti. Na verdade, você não tem sukriti, você não tem merecimento para isso. Eu utilizei essa minha potência para trazê-lo até aqui em Vaikuntha Dham. Hey Gopakumar, listen. So long time I am looking to you. I am thinking I will bring you in my abode, Chiddham, Vaikuntha Dham. Então, ele disse, eu estou há muito tempo observando você. Estou pensando, eu vou trazer você até a minha Vaikuntha Dham, Chiddham. But you did not perform any satkarma, good karma. Mas você não executou nenhum satkarma, um bom karma. No danam, no karma, no yoga, tapasya, nothing. You did not perform any kinds of pious activities. Você não executou nenhum tipo de atividade piedosa, nem karma, nem yoga, nem tapasya, nada. Even you did not turn your face towards me. Nem mesmo você virou sua face na minha direção. You completely were influenced by Maya. Você estava completamente influenciado pela energia ilusória Maya. But I am thinking I have to deliver to you from this material world. Mas eu estava pensando, eu tenho que liberar você deste mundo material. I made this sankalpa bhav. I have to deliver you. But you did not turn your face towards me. Eu fiz esse voto de que liberaria você, mas você não olhava na minha direção. Then finally I use my this potency, Shakti, that is Achintya Shakti, inconceivable potency. Mas então, finalmente, eu utilizei essa minha Shakti, essa minha potência inconcebível. Then I, according to my inconceivable potency, Achintya Shakti, I gave you birth in Govardhan, on the lap of Giriraj Govardhan. Então, através dessa minha potência, eu dei a você a chance de ter um nascimento aos pés de Govardhana, em Vrindavan, Giriraj Govardhana. And also in the dynasty of Gopa dynasty, Kauhara dynasty. Bem na dinastia dos Gopas, dos vaqueiros de Vrindavan. But still you did not to turn your face towards me. Mas mesmo assim você não olhou a minha direção, não virou sua face em direção a mim. You can take birth in Braj, you will do bhajan and sadhana, that is not necessary. Porque quando você nasce em Vrindavan, em Vraj, você não precisa fazer bhajan e sadhana.
Then Gopkumar, he told, Lord Narayan told him, Gopkumar, then I'm thinking, how will you deliver to you? I gave everything to you. Take birth on the lap of Giriraj Govardhan, in the dynasty of Cowherd dynasty. You are herding the cows, but you did not turn your face towards me. Então o Senhor Narayan disse, ó Gopakumar, eu te dei tudo. Eu te dei a chance de nascer aos pés de Govardhana, na dinastia dos Gopas, de pastorear as vacas, mas mesmo assim você não se voltou a mim. You took birth in Vrindavan, you took birth in Giriraj Govardhan, but never you chant holy names, never perform any pious activities, nothing. Você nasceu em Vrindavan, você nasceu aos pés de Govardhana, mas mesmo assim você não executou Bhajana Sadhana e nunca fez nenhuma atividade piedosa. You know, if you go Vrindavan, Braj, even then many people, they never also to perform any bhajan sadhana, nothing. They never also going to Parikrama Giriraj Govardhan, nothing. Vocês podem observar lá em Vrindavan, em Govardhana, muitas pessoas que moram lá, que nasceram lá, elas não cantam santos nomes, nunca nem mesmo fazem parikrama de Govardhana. 35 years I am Braj. I am going to the many Brajvasi house. And morning to evening, every day I am going. Ask him, hey, last time have you circulated Giriraj Govardhan in your life? Holy name. 35 anos indo lá, eu mesmo vou várias vezes às casas dos Vrajavasis e pergunto, e você já fez o parikrama de Giriraj Govardhana? E a pessoa diz, não, nunca. Taking birth in Braj, but not doing bhajan sadhana, nothing, no relationship about Krishna. A pessoa nasce em Vrindavan, mas não executa Bhajana Sadhana e não tem nenhum relacionamento com Krishna. If you go to Braj, you can survey. You are thinking all they are doing bhajan, no, this is not true. Many Brajavasis, they are also called Brajavasis. No relationship, bhakti, nothing. Às vezes a gente vai para lá pensando que todo mundo executa Bhajana Sadhana e tem relacionamento com Krishna, mas não se enganem. Muitas pessoas nem fazem nada disso. Many also they cutting the cows, slaughterhouse, Muitos deles eating até meat, drinking alcohol, and drinking. So in the same way, the Bhagavatam Sanatana Goswami Pad. I gave birth in Braj, lap of the Giriraj Govardhan in the dynasty of Cowherd dynasty. You are herding the cows, but still you never perform any kinds of passion. And one day, if you circumvent Giriraj Govardhan, then I can, then I will take it. But you never. Então, em Vrindavan, as pessoas fazem coisas muito ruins. Mas voltando ao assunto, o Sanatana Goswami estava contando que Gopakumara não executava nada. Se ele tivesse feito um parikrama de Govardhana, o Senhor Narayan poderia pegá-lo, poderia trazê-lo de volta à sua morada suprema. Mas não, ele não fazia nada disso. So many will question why Lord has so much giving attention to him. E talvez uma pergunta surja, por que o Senhor estava dando tanta atenção para ele? Lord Narayan told Gopakumar, I don't know. I have spontaneous love and affection to you. E aí o Senhor Narayan disse, eu não sei, é que eu tenho espontâneo amor e afeição por você. Innumerable living entities, why with him? De todas as entidades vivas, por que com ele? This is called Durbi Vakka. Sanatana Goswami used this Sanskrit word that is called Durbi Vakka. You cannot establish with any logic. Sanatana Goswami explica essas palavras em sânscrito, Durvi Vakya. Não existe lógica nisso. Because sometimes Lord's spontaneous mercy happens to one jiva. Why he cannot establish? Às vezes o Senhor Supremo manifesta uma afeição espontânea por uma entidade viva e não existe lógica nisso. Because that is called the incontrollable Achintya Shakti. Isso é essa potência inconcebível, incompreensível do Senhor Supremo. If you read Brihad Bhagavatamritam Sanatana Goswami, Lord himself told Narayan, told Gopakumar, I have spontaneous love and affection with you. Se vocês lerem o Brihad Bhagavatamritam de Sanatana Goswami Pada, aí sim vocês vão entender que o Senhor Narayan disse, eu tenho uma afeição espontânea por você. Because I took vow, I have to deliver to you. O Senhor Narayan disse, eu tomei um voto, eu fiz um voto, eu tenho que liberar você. For this regard, I came down
from Vaikuntha Dham in the form of your Guru original. Então, por isso, eu vim lá de Vaikuntha Dham na forma do seu Guru, Jayanta. And I was chanting this mantra on the bank of Jamuna. E eu estava cantando esse mantra nas margens do Jamuna. Sri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Hari Yasoda Tanaya Prasida Sri Balaji Devi Panaradi Sri Krishna Gopala I also manifested as your Guru, and still I am thinking you have to come in the bank of Jamuna by meeting my hand. Então o Senhor Narayan disse: Rei Gopakumara, eu me manifestei na forma do seu Guru Jayanta e estava ali cantando este mantra na beira do Jamuna e mesmo assim você não veio. Are you are herding the cows, maybe you thirst. Are come in the bank of Jamuna, drink water, but you don't come. Você estava ali pastoreando as vacas e talvez confiasse, né? Eu tinha esperança que você viria trazer as vacas ali, mas que você estaria com sede e viria à beira do Jamuna, mas você não veio. Are one day you drink the one drop of Jamuna. This is your past activities. I will take, but you cannot come. A minha esperança era que com sede você beberia uma gota do Jamuna e isso seria uma atividade piedosa, mas mesmo assim você não veio. You go Vrindavan, you go Braj. Ask many brothers, but still they are not taking bath only in the bank of Jamuna. Você vão a Vrindavan e muitos Vrajavasis lá, mesmo nascendo lá, estando lá, não tomam banho nas margens do Jamuna. Porque eles não têm sukriti suficiente. You are thinking, oh, they are very lucky. They are not lucky. You are lucky. Às vezes a gente pensa, eles são sortudos, mas não, vocês são sortudos. I am saying to you, if you go Braj and survey understand, ask to the one people, how many days you are going to Giriraj Govardhan Parikrama, how many days you are taking bath. Survey, you can see, many people also will say, nothing. Se você fizer uma pesquisa e for perguntando para cada um, e aí, quantas vezes você fez o Parikrama, quantas vezes você canta os santos nomes, muitas vezes eles vão dizer, não, nunca fiz nada disso. Lord mercifully gave birth in Braj, but they are not taking that opportunity. O Senhor misericordiosamente oferece a eles o nascimento em Vraja, mas eles não aproveitam a oportunidade. So Sanatana Goswami Pad explained this way.
Lord Narayan told, I appeared in front of the Guru. Just I'm waiting. Anyhow you will come. And in back of Jamuna, just fetching the water or drinking. Then I will take. Então Sanatana Goswami vai explicando isso, que o Senhor disse, eu vou aparecer na forma do seu Guru e estarei na beira do Jamuna para tentar pegar você. But you did not come. Mas você não vinha. Then I thinking, what will do now? I gave birth in Braj on the lap of Giriraj, Govardhan, take birth in the herding of the cows, Gopakula, and but still it is not coming in front of me. What will do now? E aí o Senhor pensou, o que eu vou fazer agora? Já dei nascimento em Vrindavan, na dinastia dos Gopas, ele pastoreia as vacas, ele tá ali na beira do Jamuna, mas mesmo assim ele não vem até mim. Then again I use my Achinta Sakti and also that's right. Então novamente eu utilizei essa minha potência, a Achinta Shakti, para atraí-lo até mim. That I will completely absorb chanting my this holy name, Sri Krishna Gopala, Hare Mukunda, Govinda He Nanda, Kisoro Krishna, Ha Sri Jasoda, Tanaya Prasida, Sri Vallabhi Ji. Then this transcendental sound with my incredible potency entered in your ears and also I pulled to you towards me. Então, através desse mantra, com a sua potência transcendental, essas palavras foram capazes de ao entrar nos seus ouvidos, puxarem você até mim. Then one day you came very close to me. Então, dia você chegou bem perto de mim. I know everything because I am Bhagavan. Every time my two qualifications. What the qualification of Bhagavan? Sarvagata and Muktata. All-knowing power. Who is coming in front of me? I know. Então, Bhagavan tem duas qualidades. Ele é onipresente e onisciente. Ele sabe tudo. Ele sabe quem está na frente dele sempre. Understand? You cannot cheat Guru and Krishna because Sarvagata is there. And simultaneously, but there. Muktata. Então, você não pode enganar nem Guru, nem Krishna. Não é possível você enganar. Krishna sempre sabe tudo, e o Guru também. E ao mesmo tempo também existe a ignorância. So I am chanting this mantra. Sri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Hare Jasoda Tanaya Prasida Sri Vallabhi Ji Panoradike Oh Sri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Hare Jasoda Tanaya Prasida Sri Vallabhi Ji Panoradike Oh Lord Narayan told me, hey Babu, I completely absorbed in my ecstatic mood with my own name. Sri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Ha Sri Jasoda Tanaya Prasida Sri Vallabhi Ji Panoradike Então, o Senhor I absorbed my own name. Senhor Narayan disse para Gopakumara, eu estava totalmente absorta, totalmente concentrado nos meus próprios nomes, esse mantra que nós cantamos. Then with my this incontrollable potency, Achinta Sakti, I brought in front of them. Então, através dessa minha Achinta Shakti, eu trouxe você diante de mim. And then you are sitting in front of me. E agora você sentou-se diante de mim. Because sometimes conditions so coming very close to sadhu, and to no, this is not good sadhu. Às vezes a alma condicionada vem diante do sadhu e pensa, esse sadhu aí não é muito bom, né? But Krishna Jayanta he told,
I did not allow to you go out from mine in front of me because I use mine incontrollable potency, Rambam, very powerful. You cannot go out. Mas o seu guru Jayanta disse, não, eu não deixei que você não, saísse de perto de mim. Eu utilizei essa minha potência muito poderosa. Não, não. Rambam means the arrows of Bhagavan Ram. In the arrows of Bhagavan, in it, what is called? We were the only one arrow. But he took one arrow, then again automatically another arrow. Always staying is one. Esse Rambam são as flechas do Senhor Rama. Ele só tem sempre uma flecha no seu, aquele saquinho, no seu nome. Mas quando ele tira, sempre aparece uma outra. Sempre tem somente uma. Ele tira, mas aparece If that outra. arrow Ramchandra throw must be target in the pointed, not go away. Toda vez que o Senhor Rama atira sua flecha, ela vai no alvo. Ele nunca erra. And for this regard, then Indian people they are saying the Ramban, and it's very powerful. You cannot go out from it. I mean, completely what? And pointed. As like a missile. Assim como um míssil que nunca erra o seu alvo, essa Ramban, essas flechas do Senhor Rama são infalíveis. So for this regard, on my Achinta Shakti, he was staying in front of me and noticed all my actions. Então, por essa minha potência tão poderosa, você permaneceu em frente a mim e começou a anotar todas essas minhas qualidades e atividades. Then I clean all your heart, all the dust from your heart. E aí eu limpei toda a poeira e sujeira do seu coração. But how? What is this Sankirtan? This is Nama Sankirtan. Sri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Ishvara Krishna Hasi Jasuda Tanaya Prasida Sivallabhi Jivanadadikesa. E como In fiz this isso? way, Nam Sankirtan, I clean your heart. Através de Nama Sankirtan, foi que eu limpei o seu coração. And he was completely attached with me. Então você ficou completamente apegado a mim. Sanatana Goswami saying how we attain to Lord. What is the process of sadhana? Sanatana Goswami Pada nos explica o processo pelo qual nós podemos fazer sadhana e bhajana e obter, atingir, alcançar o Senhor. Conditioned soul, they have no taste to chanting. As almas condicionadas não têm vontade nenhuma de cantar They have os no taste nomes. to chanting Gayatri Mantra, nothing. Não tem gosto, não tem vontade de cantar Gayatri Mantra, They don't nada. want to follow any rules and regulations, nothing. Não querem seguir nenhuma regra e regulação, And nada. color dosa nidhe. Srimad Bhagavad, color dosa in this Kali Yuga, the conditioned soul, they have thousand faults. No Srimad Bhagavatam está dito, nessa era de Kali, as almas condicionadas têm milhares e milhares de falhas. One fault solved, then another fault comes. Se uma falta é resolvida, vem outra. This is true. Então, Very difficult to follow the rules and regulations. é muito difícil seguir as regras e regulações. That means I am not saying don't follow the rules and regulations. Don't interpret it. Não interpretem mal, achando que eu estou dizendo, então não sigam as regras e regulações. Não But é yet isso. Srimad Bhagavatam color dosa nidhe rajana. Hey Rajan, here ki Kali Yuga conditioned soul. Innumerable faults. Então, no Srimad Bhagavatam está descrito que nessa Kali Yuga as almas condicionadas têm muitas e muitas falhas. They have no taste to chanting holy names. Não tem They don't want to follow any rules and regulations. They don't want to anything. So what to do? Elas não têm vontade de cantar os santos nomes, seguir as regras e regulações, nem de fazer nada disso. Então, o que fazer? How they will deliver from this material? Como elas poderão ser liberadas do mundo material? Sanatana Goswami Pada, if he gave the conclusion in this way, if you make the friendship one pure devotee of Lord Bhagavan, that is called Lokit Sadbandhuvat Vriti. Então, Sanatana Goswami Pada dá a solução. Se você estabelece uma amizade com o devoto puro do Senhor, Lokik Sadbandhu, você estará bem sucedido. Oh, Prema. This one, Lokit Sadbandhuvat
Gopi Sadhguru Priti means, if you think he is my family, and you make friendship with me, with him as like your family. Very easy to achieve. Então essas palavras, Lokik Sadbandhu Vat Priti, querem dizer, se você estabelece essa amizade com o sadhu como um membro da sua família, ele é da sua família, você é da família dele, certamente você será liberado deste mundo material. What is that? What is that? What is the Loki Sadhu? How will do? Tad dukhe dukhe tad sukhe sukhe. If he is feeling any pain, you feel also pain. If you feel his happiness, you feel happy. As like opposite. Então, como isso funciona? Se ele sente dor, você sente dor. Se ele sente felicidade, você sente felicidade. É como se fosse um boneco, né? Como é que eu posso dizer? Marionete, fantoche. So Sanatana Goswami, finally he gave this example. Lokik Sadbandhu Vat Priti. Braj Gopis, they never think Krishna is not. Então, baseado nesse relacionamento de Lokik Sadbandhu Vat Priti, as gopis elas nunca pensam que Krishna é o Bhagavan, o Senhor Supremo. You can say that those who are the eternal associate Krishna, Nitya Siddha Parika, Radha Lalita Vishaka, I have not discussed this. Those are sadhana siddha. But they never also think Krishna is Bhagavan. Aqueles, eu não vou falar sobre Lalita Vishaka, sobre aqueles que são os eternos associados do Senhor, mas aqueles que chegam até lá, eles nunca pensam que o Senhor é o Senhor Supremo, que Krishna é o Senhor Supremo. So those who are sadhana siddha, Brajavasi, they are thinking Krishna is our. Então aqueles que são sadhanasidas, os gopis, gopas, eles pensam Krishna é como um membro da minha família. Parikshit Maharaj also become very surprised. How possible? They delivered from this material world, not to Brahma Jnanam. Sukadeva Goswami, Parikshit Maharaj asked this question. Gopi, they have no Brahma Jnana, no knowledge, nothing. So how they delivered from this material world? Attain to Krishna. Então Parikshit Maharaj perguntou para Shukadeva Goswami, como é possível, essas gopis não têm conhecimento nenhum, elas saem do mundo material e vão lá direto para Krishna, como isso é possível? Then Parikshit Maharaj, then Sukadeva Goswami was become very angry and saying, Bhakta Prastat, I already told you in previous chapter. Então Shukadeva Goswami Pada ficou muito bravo e disse, eu já te falei no capítulo anterior. What is that? If you attain to Lord and absorb with the pure devotion. Então se você obtém o Senhor, você... Para obter o Senhor, você deve estar absorto no devoto puro do Senhor. Bhakti not depend on anything. Bhakti only one thing, that is called absorption. Bhakti significa absorção, abesha, concentração profunda. Look, Brajagopis, they never think Krishna is Bhagavan. They think Krishna is our Bhagavan. This to be nonsense, that's good. That's what I think. Krishna, gopis, elas sempre pensam, Krishna, ele é o nosso membro da família, ele é um estúpido, sem noção, elas até xingam ele, ela tem intimidade com ele. If Krishna is stupid, nonsense, rascal, why they absorb with him? Se você pensa, se elas pensam então, se Krishna é um bobo, um tolo, por que elas estão sempre absortas nele? Actually, they never think Krishna also stupid, nonsense, rascal. Externally, this is called their, these words of they are called love and affection words. Na verdade, elas não pensam isso de Krishna, isso é só um comportamento externo. Na verdade, dentro delas sempre tem muito amor e afeição por Krishna. Just I tell you, I don't know, here we use this word. Sometimes mother chastisement her baby and saying, hey, you are donkey, get up. If her son is donkey, she must be donkey also. But she is using this word, hey, donkey, get up. And so this word donkey, this is his word, love and affection. Eu não sei se aqui no Brasil vocês fazem assim também, mas lá na Índia às vezes a mãe tá brava e fala, ei, burro, menino burro. Mas se ela tá chamando o menino de burro, ela também deve ser. Mas não é de maldade, é um jeito afetuoso de chamar a atenção da criança.
if you tell your son, hey, donkey, then your son is very clever to your mom, if I'm donkey, you must have to see donkey. The happas will have donkey. Se você chama o seu filho de burro e seu filho é esperto, ele vai falar, ah mãe, se eu sou burro, você também é uma burra. Então, como é possível que eu seja um burrinho? Krishna Lila, very small Krishna Lila Katha. One Krishna is playing the small, what is called, ball, you know. Eu vou contar uma pequena lila de Krishna agora. Uma vez Krishna estava brincando com uma bolinha pequena. That Uma time bola. Krishna only 3.5 years old. E ele tinha 3 anos e meio de idade. And playing the ball alone in front of one well. E ele estava brincando sozinho de bola na frente de um poço. Okay, well. But accidentally Krishna's ball fell down in the well. E acidentalmente a bola de Krishna caiu lá dentro do poço. Then Krishna went and looking in the water of the well. And then one ghost is there. E aí Krishna foi lá olhar no poço e aí tinha um fantasma lá dentro. Krishna thinking maybe ghost inside the well. E Krishna pensou, ih, talvez tenha um fantasma ali, ó. Then Krishna told, hey mom, come. In this well one thief, he stole my well. This thief, my well. E aí Krishna falou, mãe, vem cá, eu acho que tem um ladrão ali dentro que roubou minha bola. Then Mother Yashoda came. Then Mother Mom, look. This is the thief inside the well. That means Krishna's what is there? Shadow. Reflection, eh? But Krishna is saying, look, Mom. That's the thief inside the well. Then Mother Yashoda told, Krishna not only thief, thief's mother also there. That means when Krishna is looking and Mother Yashoda looking, say Mother Yashoda's reflection, Krishna's reflection. So for this, Mother Yashoda she is saying, not the thief alone inside the well, also his mother is there. Então quando Krishna olhava, ele via a sua própria imagem no reflexo e pensava que tinha um ladrão ali da bola. Chamou sua mãe e quando a mãe olhava, ela via o seu próprio reflexo. Então a mãe Yashoda disse, Krishna, não tem só um ladrão ali não, tem o ladrão e a mãe dele junto ali, ó, pra roubar sua bola. Bhakti not depend on anything, bhakti only depends on Loki Sadguru. So for this regard, Sukdev Goswami Pad, Maharaj Parikshit, though Brajavasis and especially Brajgovi, they have no Brahma Gyan, no knowledge about the Tattva Siddhanta, but they always absorb with Krishna. Krishna is Bhagavan. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Bhakti não depende de nada, a não ser um relacionamento afetuoso com o devoto puro do Senhor. Então, Parikshit Maharaj perguntou para Srila Shukadeva Goswami como é possível que as gopis, sem nenhum conhecimento, tenham obtido Krishna através desse relacionamento e desse apego amoroso a ele. The conclusion is that our life will be successful when we completely absorb and we should Bhakti and is as like my family. That is called Loki Sadbandhu Bhakti. Then Bhakti Devi manifestation. Essa é a conclusão. Nossa vida será bem sucedida quando nós tivermos esse relacionamento com o devoto puro do Senhor, considerando-o como um membro íntimo da nossa própria família. In this way, Lord Bhagavan, Lord Narayan himself, he manifests as my Guru Jayanta. And now since Srimati Radhika sent me to deliver you, please come. Then Gopakumar, he told all his life history and Harikatha, but still Mathur Brahmana Jana Sharma did not realize anything. Então o Senhor Narayan foi até Gopakumara para trazê-lo, Jana Sarman, para trazê-lo de volta ao mundo espiritual. E mesmo assim ele não conseguia realizar nada. Then just I finished this thing. So then Gopakumar
He told him, Mathur Brahmana, listen very carefully. All Krishna Katha, but still Mathur Brahman, Janasarma, no realization. Então Mathur Brahman contou para Gopa Kumar contou para Mathur Brahman toda a sua realização, a história de sua vida, mas mesmo assim ele não entendeu nada, não realizou nada. Sometimes Guru speaks Harikatha, but disciple no realization, not understanding. Às vezes o Guru fala Harikatha, mas o discípulo não tem realização, não In tem the same compreensão. way, Gopakumar, he told all Harikatha, all his own life history realization, but still Janasarma, no realization. Mesmo Gopa Kumar contando toda a sua história, toda a sua realização, Janma Sarma não tinha entendimento disso. Then Gopakumar just kept his hand on his head. Then it's called shower of blessing. Então Gopa Kumar simplesmente colocou a sua mão sobre sua cabeça. Isso é chamado uma bênção. Then Sarupavat, and very immediately he realized the same realization of E então imediatamente ele teve realização de todo esse conhecimento, de todo esse sentimento. Then Janasarma, he realized his own concentration form, and both they again returned back to Guru Vrindavan and meet with Srimati Radhika. Então Janma Sarma imediatamente teve realização da sua forma transcendental espiritual e foi até o mundo espiritual encontrar-se com Srimati Radhika. Then Srimati Radhika very pleased and giving blessing to both. E Srimati Radhika ficou muito satisfeita e deu bênção aos dois. Bolo Govinda Bolo Hari Gopala Govinda Bolo Hari Gopala Bolo. 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 कहून मेरो श्याम देखो देखो
नाचे कृष्ण नाचे मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीना मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन नाचे नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीना मेरा बंदे सखी पावन यमुना नाचे गंगा नाचे नाचे नदीगण मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन नाचे गंगा नाचे नाचे गोपीना मेरा बंदे सखी पावन नाचे यमुना नाचे नाचे नदीगण मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन ओ पावन तेरी नाम सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन पावन तेरी नाम सखी पावन वृंदावन प्यारी लाल सरकार की ब्रज